Now we are entered the final stage of the gaseous state. Final topic: liquefaction of gases. How to liquefy it in a gaseous molecule. So what are the effect and their methods of liquefaction. So I am going to explain liquefaction of gases in for the important commercial operations. அதாவது வர்த்தகத்துக்கு இந்த எல்பிஜி கேஸ் அண்ட் ராக்கெட் ஃபியூல்ஸ், எல்பிஜி கேஸ் அண்டு ராக்கெட் ஃபியூல்ஸை நம்ம அதிகமாக கமர்ஷியலில் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ வி ரெக்யர் த கேசியஸ் இன் தேர் லிக்விட் ஸ்டேட். லிக்விட் ஸ்டேட் நமக்கு தேவைப்படுது. ஸோ மெனி ஆஃப் த கேசியஸ் மாலிகூல்ஸ் வி ரெக்யர் தி இன் தேர் liquid states. So the liquefaction of methods are based on the Joule-Thomson effect. Joule-Thomson effect. How to a gaseous molecule convert from liquid states, gaseous state into liquid state. So the main effect is Joule-Thomson effect. Joule-Thomson effect. So the Joule-Thomson observed appreciable cooling when the compressed gas is forced through a orifice plug into a low pressure region. So the compressed gas, அழுத்தப்பட்ட ஒரு gaseous molecule he through and a small holes. ஸோ அழுத்தப்பட்ட gases ஒரு சின்ன துளை வழியாக நம்ம கொடுக்கும்போது, ஸோ when the time the gaseous molecule is கூலிங் ஆகும். ஸோ கூலிங் ஆனவொன்னே ஆட்டோமேட்டிக்காக அது லிக்விடாக மாறிக்கும். So that is the Joule-Thomson effect, the phenomenon of a gas lowering of temperature when a gas is made to expand adiabatically from a region of high pressure into a region of low pressure. அதாவது ஒரு கேசியஸ் மாலிகுலை ஹீட்டை மாற்றாமல் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறோம். Adiabatically is made expand from adiabatically the region of high pressure into region of low pressure, lowering of temperature. டெம்பரேச்சர் குறைக்கிறோம். டெம்பரேச்சர் குறைச்சிட்டு ப்ரெஷரை என்ன பண்ணுறோம், அதிகமான ப்ரெஷர்லேருந்து குறைவான ப்ரெஷர் வழியாக ஒரு கேசியஸ் மாலிகுலை நம்ம கொடுக்கும்போது தட் டைம் த கேசியஸ் மாலிகுல் இஸ் என்ன ஆகுது, டெம்பரேச்சர் வந்து குறைஞ்சி போகுது, adiabatically எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறோம். சரியா? ஸோ திஸ் phenomenon of lowering of temperature when a gas is made expand adiabatically from region of high pressure into region of low pressure as known as Joule-Thomson effect. So this effect is observed only below a certain temperature. ஒரு குறிப்பிட்ட டெம்பரேச்சருக்கு வரைக்கும் தான் இது நடக்கும். ஸோ which is a characteristics one of each gas. ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சருக்கு மேலே அது லிக்விடாக மாறாது. ஸோ in certain temperature below which a gas obeys Joule-Thomson effect is called inversion temperature. That means Joule-Thomson effectக்கு உட்படுகின்ற டெம்பரேச்சரை விட குறைவான டெம்பரேச்சரில் ஒரு கேஸ் வந்து லிக்விடாக மாறிச்சுன்னா அந்த டெம்பரேச்சருக்கு பேர் இன்வர்ஷன் டெம்பரேச்சர்ஸ். we call it inversion temperature. You know what is meant by inversion temperature? Below the Joule-Thomson effect temperature. Joule-Thomson effectக்கு ஒரு கேஸ் உட்படுது. அந்த டெம்பரேச்சரை விட குறைவான டெம்பரேச்சரில் ஒரு கேசியஸ் மாலிகுல்ஸ் Joule-Thomson ஒபேட் பண்ணிச்சுன்னா அந்த டெம்பரேச்சருக்கு ஒரு இன்வர்ஷன் டெம்பரேச்சர். TI equal to 2A/RB. 2A/RB. So this value is given using van der Waals constant A and B. So van der Waals constant A and B தான் இந்த இன்வர்ஷன் டெம்பரேச்சர் வேல்யூ நமக்கு கொடுக்குது. Now the methods of liquefations. What are the methods? So in your standard 11th standard they give you 3 methods. One is Linde's method, Glad methods, adiabatic process. So what is Linde's method? So this method using the Joule-Thomson effect. Linde's method லியும் gaseous molecule liquid-ஆ மாறுது using Joule-Thomson effect. Glad methods, the gas is allowed to perform mechanical work in addition to Joule-Thomson effect. ஸோ ஒரு கேசியஸ் மாலிகுலை மெக்கானிக்கல் ஒர்க்கு இன்வால்வ் பண்ணிவிட்டு அதை Joule-Thomson எஃபெக்ட்டுக்கு உட்படுத்தும் போது ஸோ தட் கேஸ் இஸ் liquefied.
ஸோ இது ரெண்டாவது மெத்தட். தேர்ட் ஒன் இஸ் adiabatic process. Cooling is produced by removing the magnetic property of magnetic material such as gadolinium sulfate. ஸோ gadolinium sulfate வந்து ஒரு மேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல். அந்த மேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல்லேருந்து அந்த மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி ரிமூவ் பண்ணால் அந்த gadolinium sulfate வந்து டெம்பரேச்சர் குறையும். இது வரைக்கும் குறைக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா the temperature of 10⁻⁻⁴ Kelvin, that is below the 0 Kelvin. 0 கெல்வினை விட குறைவான டெம்பரேச்சருக்கு நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும், இந்த மேக்னெட்டிக் மெட்டீரியலுடைய மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி ரிமூவ் பண்ணால் நம்மளால் இந்த adiabatic ப்ராசஸ் மூலமாக கேசியஸ் மாலிகுலை என்ன பண்ண முடியும், லிக்விஃபைடாக ஸோ மாற்ற முடியும். ஸோ இதுதான் நமக்கு கொடுத்துருக்க மெத்தட்ஸ் ஆஃப் லிக்விஃபேஷன். 3 மெத்தட்ஸ். ஒன் இஸ் லிண்டேஸ் மெத்தட், கிளாட் மெத்தட்ஸ், adiabatic ப்ராசஸ். லிண்டேஸ் மெத்தட் அப்படின்னா இட் இஸ் யூஸிங் Joule-Thomson effect. Glad method, it involved mechanical work and addition of Joule-Thomson effect. Adiabatic process அப்படின்னா ஸோ ஒரு gadolinium sulfate இது வந்து ஒரு மேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல், மேக்னெட்டிக் பவர் இருக்கும். அந்த மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறோம், அந்த டெம்பரேச்சரை குறைக்கலாம். எது வரைக்கும் பார்க்கும்போது 10⁻⁻⁴ Kelvin. தட் மீன்ஸ் 0 கெல்வினோட குறைவான கெல்வினுக்கு நம்மளால் உட்படுத்த முடியும். ஸோ திஸ் இஸ் தி மெத்தட்ஸ் ஆஃப் liquefations. Then Joule-Thomson effect and inversion temperature, இது ரெண்டும் வந்து கொஷனில் கேட்பாங்க. Joule-Thomson effect 3 மார்க் கொஷனில் வரலாம். இன்வர்ஷன் டெம்பரேச்சர் நல்லா இதை காப்பி பண்ணிக்கோங்க. Joule-Thomson effect and inversion temperature இந்த ரெண்டு கொஷினும் 2 மார்க்ஸ் அல்லது 3 மார்க் கொஷின் எழுதுவாங்க. கேட்டாங்கன்னா ஸோ நான் கொடுத்துருக்குற இந்த டெஃபினேஷனே போதுமானது. இதை நல்லா நீங்கள் காப்பி பண்ணி மைண்டில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ I hope this lesson is finished in successfully in gaseous state. Thank you.